सल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दगा आयत करीमा पतहत के हज़रत अल्लामा तिबरी से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाइली दी ची द दीन मुराद सूक दी ची अफ़मन शरहल्लाहु पस हाँ शख्स ची कुलो कड़ा अल्लाह ताला सद्रहु सीना दाग लिल इस्लाम द इस्लाम द पारा फ़हुवा अला नूरिम पस दगा शख्स प नूर मांदे दे प हिदायत मांदे दे मिर रब्बिही दखपल रब द जानिबा। अल्लामा तिबरी से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाई ची द दीन मुराद सूक दी द दीन मुराद वयो हस्ती हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु दे और बल हस्ती तीना हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक थे। नो मंगा द हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुनाक़िब दो जुमे बयान कर इंशाअल्लाह ननम दागई चंद मुनाक़िब दागई चंद अहवाल बयानौ। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक मंगा ची सिंगा मख के वेलू ची टूल तरबियती हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कड़े दना हुकालू ची हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपल तरबियत के वाखस्तलू नो तरबियती दा से कोरनाई क्यूशु ची आगा मुबारक के अदल परोतो इंसाफ पके परोतो और ढेर बेहतरीन अखलाक व मालिक सखावत पके परोतो ज़का ची द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरबियत अफ्ताव नो यो मुक़मा ने द जंग सफ़ीना ची हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक वापस तशरीफ़ रोड़ो नो यहूदी सरे योखपल ज़ग़र वकता जंगली बास चीवी ज़ग़र चौकता यहूदी ते फरमाए ची ए यहूदी दागा ज़ग़र खु ज़मा दा मान ताला दरकड़ी दा और नमा पता बांधी खरसा कड़ी दा। हागा यहूदी वर्ता जवाब वर्कई चे अमीरुल मोमिनीन दा ज़ग़र खु ज़मा दा ज़मा पलास के दा गोरा द वक्त बादशाह दे दा सिन कई चे जोर वर्कीगी पी और खपल खादिमान दा सिन फरमाई चे रागिर का योदन दा ज़ग़र वाली दा खु ज़मा दा दे सोक दे चे मान दा मन आकुलिश खुना हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु द अदल व द इंसाफ यो कामिल हस्ती वगोरे द कानून द शरीयत पासदारी कवला हाँ यहूदी दलास नौनी वो राजा काजी से तबलाड़ शू काजी से बजमा वस्ता तरमंज फैसला की चाया दा ज़ग़र ज़मादा व कस्तादा कल च काजी से तउदरे दुल हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक हम वलाड़ दे द वक्त बादशाह पा अदालत के वलाड़ दे उसको बादशाहान अदालत ता रातल खपल तोहीन गड़ी वही जमुंगा तोहीन उशु चिमंगा अदालत तेरा गुस्तु अमीरुल मोमिनीन पखपला रागले दे हाँ द वक्त काजी त फरमाई चे दा ज़ग़रा चिकम दे यहूदी सरा पलास के दा ज़मा दा काजी से व त फरमाई चे अमीरुल मोमिनीन ए द वक्त बादशाह था सर पदी से गवाहन शता पदी दावा मांदे
ای مبارک وته فرمای آو یو زما غلام دی قنبر هغه ته دا علم دی چې دا زغره زما ده یو زما بچے مبارک ته سیدنا امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ هغه تم دا علم دی چې دا زغره زما ده قاضی سے ورته جواب ورکړي چې ازرو شریعت تا ته علم دی امیر المؤمنین چې قنبر ستا ماتحت ته ستا غلام دی هغه بخامخ ستا په حق کې گواہی کوي او زوی دې ستا بچی دې تا نه پیدا دی هغه به بخامخ ستا په حق کې گواہی کوي نو د شریعت مطابق د دې دوانو گواہی ستا په حق کې ناقابل قبول ده د وخت بادشاہ ته قاضي سے فرمایي ته دا سکارو که چې نور گواهان روړه نور گواهان راوالا حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې ما سره نور گواهان د دې زغره په باره کې نشته قاضي سے فیصله لیکي چې دا غزغره د يهودي ده هغه يهودي حد تک شو حیران شو چې د وخت بادشاہ دی او دا ټوله مقدمه عدالت ته وروړه او د وخت بادشاہ خلاف فیصله چې کوم دی وکړې شو او حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په سر سترګو هغه تسلیم ک چې بالکل قاضي صاحب چې تاسو فیصله وکما ته قابل قبول ده او حالانکه اوس د يهودي پسړه کې دا سوچ کوي حالانکه د اصغر د امیر المؤمنین د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ هم دا په اصل کې داغه ده خودونه د شریعت پاسداری دونه د قانون پاسداری یهودی د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نه متاثر شو دا غي د عدل و د انصاف نه متاثر شو زر حضرت علی سے مبارک پلاس کې خود او کلمه حق ویلا سبحان الله دا د حضرت علی سے مبارک بهترین اخلاق بهترین نمونه و د اخلاق وګوره په دشمنانو باندې مهرباني کړې ده په دشمنانو باندې او حدیث مبارک ته چې بہادر شخص هغه دی چې خپل غصه کنټرول کی او د دې مصداق حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په حقیقت کې وو چې خپل غصه کنټرول کړي و دغه ټول جلال غیظ او غضب د الله د رضا د پاره زما غصه ستاسو غصه ای کې اکثریت د الله رضا نه وي زمونږ خپل منمانی وي پکې زمونږ خپل خواهشات پکې حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دا سي بهترین د اخلاق مالک چې داغه جلال کې داغه په غصه کې بم د الله رضا پرتا وکړي مولانا روم سے په مسنوی شریف کې د دې د جنگ یو حالات بیان کړی دي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د یو جنگ په موقع باندې یو کافر داسې پلاسونو کوچت کو او زمکه تیرا گزار کو او هغه کافر د پاسه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره د خپل تور کې ناستو پسینه ورته او قریب شو ورته دغه کافر لعین بیا ورستو مسلمان شو خو په حضرت علی سے مبارک مانی دکان وتکلی لعاب پیوتو کړ حضرت علی سے مبارک هغه تور راواغسته واپس خپل کور کې واچولا نیام کې واچولا هغه سړیم را پاسېدو حیران شو چې عجیب کار شو ما په دکان وتکلی او د زپرې خودلم حضرت علی سے مبارک نه وای دی شخص یا خلق تنه تپوسو کو اے علی عجیب کار دی وکړو سړی د تخ برابرو چې دا سر دته وهلې وي پسینه کې دی وهلې وي تا ول بیا پرې خودلو حضرت علی شیخ مبارک رضی الله تعالی عنہ وت فرمای چې زما دا تورا د الله رضا د پاره اوچتیږي زه د الله تعالی بنده یم
زه د خپل جسم بنده نه یم شعر حق کم نیستم شعر هوا زه د الله شعر یم د خپل خواهشاتو شعر نه یم فعل من بر دین من باشد گوا مولانا روم سے مبارک دا واقعہ په اشعارو کې را نقل کړی دا او حضرت علی سے مبارک فرمایل چې زما هر عمل په دین اسلام گواهی کوي او دغه تلوار ذوالفقار حیدری چې کوم تلوار دی دا چې کله مشتیږي نو د حق او د باطل په درمیان کې فیصله د پاره اوچتیږي دا په دشمن باندې د قهر د پاره اوچتیږي تاسو نو قتل چې دغه شخص په ما باندې توکان وتکلې و یو مونږ وکړو وای زما پزړه کې چې کومه د الله رضا وا پاغه باندې زما خپل ذاتی غصه غالب شوا زما په خپل ذاتی غصه غالب شوا وای زه د نفسیات چې کم نه شعر نیما زه د نفسیاتو نه خالی ما زه د الله تعالی شعر ما زه د الله تعالی تابع یم وای ما سوچ کو چې زه بل زل بچرته دی گیر کم چې د الله رضا د پاره دی وجنم اوس خو تا په ما باندې توکان وتکلی په دې نیت وزتا وجنم چې تا ولی په ما توکان وتکلی تا ولی په ما توکان وتکلی زما په نیت کې به د هغه توکان بدلوي د الله رضا به پکې ختم شوا زکه ما دا شخص پرې خودل هغه شخصم مولانا روم سے مبارک په اشعارو کې نقل کړی دي و حضرت علی سے په مخ مبارک باندې هغه توکان دغه د پر الله بهتوري کی ویرالو د حضرت علی سے مبارک د اخلاق نه داسې متاثر شو چې حضرت علی سے مبارک په لاس کې خودو کلمه حق ویل او مسلمان شو تاسې لوی اخلاق حضرت علی سے مبارک تا الله تعالی ورکړو ها په دشمنم مهربانا د حضور علیه الصلاۃ والسلام کامل عاشق ادب کون کې او د حضور علیه الصلاۃ والسلام ډیر باادبه هستی وګوره حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک نب مزید لمزی خو پیژنې کنا امام بخاری سے او امام مسلم سے مبارک دا روایت را نقل کړي دي کله چې انسان خپل بیبي سره ملاویږي دغه نمخ کې چې کوم انسان خواهشات روچت شي د دې خواهشاتو په وجه باندې د انسان د عضو مخصوص نه سو اوبر روان شي دې ته مزي ویل کېږي مزي او د امتیاز او عام امتیاز نه بعد چې کوم اوبر د انسان نزي دې ته ودی ویل کېږي دې ته ودی ویل کېږي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نه مزید لمزي حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حیاءن تپوس نشو کولے چې آیا په دې معنی په ما غسل واجب دی کنه صرف دوباره چار دام بتازه کوما حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ما ته خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه ډیر حیا راځي زکه چې دا لور مبارک حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک ما سره ناسته ده او زما سترګو کې حیا ده زه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه دا تپوس نشم کوله چې دې سره غسل واجبېږي کنه واجبېږي حضرت مقداد سے مبارک دغه پیغام د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سنو کو ورته فرمایل چې خپل عضو مخصوص دی وینځي او دوباره چار دام دی دوباره کوي په دې معنی غسل نو واجبېږي ښه دا مسله هم تاسو ته په دې کې ظاهر شو کوم انسان نه چې مزيدي د شهوت په وجه باندې کوم یو بتی زلعاب چې داسې ټنګي ونته امتیازي وي دا د انسان عضو مخصوص نه دا اکثر زی نو دې سره چې کم دی غسل نه واجبېږي چار دام به اثر نو کې او کو پرتوک پرې شي نو پرتوک به دوباره وینځي خپل مزردس بیا ته جاری ساتل شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب پکې دون پروتو حضرت علی سے مبارک کې چې د صلح حدیبیه موقع ده د صلح حدیبیه موقع ده قریشو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاهده وکړه د مسلم شریف د بخاری شریف حدیث مبارک ته ورځ د قیامت پورې به د حضرت علی سے پشان باندې دغه د بخاری شریف او مسلم شریف په پاڼو باندې دغه روایت موجودی قریش رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صلح نامه لیکي حضرت علی سے مبارک قلم راغسته دی د قلم اول د پاڼې په اوله کې لیکي هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی سے مبارک چې دا ولیکل قریش چې په نظر پریوتو چې دا خو لیکلی دی چې هذا ما قضى عليه محمد رسول الله دا هغه فیصله ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په حکم جاری کړی دی محمد رسول الله په حکم جاری کړی دی نو قریش اعتراض وکړو چې دې کې دا محمد رسول الله داته نه کټ کا دی محمد رسول الله په ځای بلی کې محمد بن عبد الله ځکه چې مونږ ته د الله رسول نه منو قریش د مکه معظمه کفرانو ورته ویلي کته مونږ د محمد رسول الله منلې نو بیا خو به تا مونږ پرېخې وي د حج د پاره د عمرې د پاره به مونږ پرېخې وي مونږ تاسو دې کال ځکه عمرې د پاره نه پریدو چې مونږ ته د الله رسول نه منو نو ته دا رسول الله ټکې تینا لری کا اوس قلم د حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه لاس کې دی حضرت علی سے مبارک ته رسول الله مبارک فرمای امحو رسول الله دا رسول الله ټکې تینا روان کا حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د مینې او د محبت یو انداز پیش کړي قلم میں کې خودلو رسول الله مبارک ته فرمایي لا لا والله لا امحوك ابدا قسم دې می زما د الله په ذات باندې زبا څو پوری ژوندې مستاسو په نوم باندې به ذکر خیرانه کاګما نن سبا خلک په یا رسول الله سونه کر خیرا کاږي تاسو کتلی دي دا ټول بی ادب ګستاخه خلک دي دا حضرت علی سے څه ادب دی حضرت علی سے مبارک رسول الله مبارک ته فرمایي چې ما تخپل عشق د دې اجازت نه راکړي ستاسو مینا ستاسو ادب راته د دې اجازت نه راکړي چې زه بس تاسو په نوم باندې کرخه اوس راکاږم وی رسول الله مبارک هغه کاغذ په خپل لاس مبارک کې راواغستلو او وی فرمایل او وی لیکل پاغه باندې هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله په خپل رسول الله مبارک لیکل او وی فرمایل اے علی زد الله رسول یم او زد محمد زد عبد الله رضی الله تعالی عنہ زوی مبارک یم حضرت علی سے ته ګور الټه تسلی ورکا رسول الله مبارک چې ته مخه پکېګا د دې قریش په حرکت باندې زد الله رسول یما خو زد عبد الله سے بچیم یما نو دون ادب حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک کی اللہ تعالی خود له رابع شو شجاعت طرف تا چې شجاعت بہادری پکې سونه پرتاوا په اهل اسلام کې د حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بہادری بالکل مسلمه ده ګوره اوسم چې د جنگ په دوران کې چې د مسلمانان د ناره حیدری आवाज لګای دا د خلکو د فوجیانو دا تجربه شوې ده که تاسو د فوجیانو پریډ کتلې وي چرته په ښکارا نظر باندې یا په ټي وي باندې نو غي په ګوره باقاعده د ناره حیدری आवाज کوي ګوره قلندری ذکر هم پکې کوي ګوره ولی دینار حیدری کې الله یو کمال خلې دی ګوره چې دې سره په مسلمان کې یو قدرتی د حضرت علی سے مبارک یو فیض راځي ګوره سبحان الله او په دشمن باندې چې کوم دی غلبه راځي ګوره
دا د حضرت علي صاحب د بهادرۍ ناره ده ګوره. نو اکثریت فوجیان اوسم چې کم دی د جنگ په موقعو باندې یا د پریډ په موقعو باندې که تاسو خیال کړی وي نو د ناره حیدري آواز کوي او ناره حیدري آواز به ولې نه کوي چې هغه ته رسول الله مبارک شعر خدا ویلی دی چې د الله تعالی شعر دی. چاته چې حضور علیه السلام دغه ټایټل لقب ورکړي چې ته د الله تعالی شعر هغه به په حقیقت کې د الله تعالی ازمری وي بیا به شعر. غزوه بدر چې دا د اسلام ډومبه جنگو په دغه موقع باندې د عربو دا دستورو چې دای به صفونه ودرېدل څنګه چې موږ مانځه د پاره صفونه جوړو دای به یو بل ته داسې صفونه مخامخ ودرېدل یو بل ته مخامخ. اول به یوازې په یوازې باندې جنگ کېدو. د کفارو د قریشو د طرف نه 3 کسان رامخ کې شول عتبه شیبه ولید. دا 3 کسان رامخ کې شول. حضور علیه السلام ته ویل چې خپل کسان دي رامخ کې کچ دي زمون کسانو سره مقابله وکړي. دې ټیم کې 3 انصار وای پاسې د حضور علیه السلام نه اجازت واغستو چې تاسو اجازت وي موږ به مخ کې محبوب علیه السلام اجازت ورکړ چې مخ کې شه. خو قریشو دوباره سوال جواب وکړ چې نه موږ سره به قریشي خلک جنگ کوي چې زمونږ د خاندان وي. اے د الله رسول ستا خاندان والا به موږ سره جنگ کوي چې ستا تر وي ستا د تر زامن وي به موږ سره جنگ کوي. هغه 3 واړه انصار محبوب علیه السلام را واپس کړ او حضرت علی سے مبارک ته مخ مبارک راتو کو علی پاسا خپل تر مبارک ته مخ مبارک راتو کو حمزه پاسا خپل د تر زوی ته بل د تر زویم دی حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته مخ مبارک راتو کو اے زما د تر بچوړی تم پاسا. 2 د تر زامن او یو خپل تری ورته رسول الله مبارک ورمخ کې. د حضرت علی سے مبارک مقابله چا سره وا ولید سره وا. چند لمحو کې ذوالفقار حیدری اوچت شو او د ولید نه د اثر وهلو لرته لړ. وای بیا حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ زخمی و هغه سره مقابله د شیبه و یا د شیبه و توانه ویل کی. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د امداد د پاره مخ شو او شیبه چې کوم دی هم واصل بالجهنم کو. او دین بعد بیا صفونه مات شول او جنگ شروع شو. وای د ازمرو پشان د حضرت علی سے مبارک پدی کفارو باندې ورغوي 25 کسان وای حضرت علی سے مبارک د جنگ بدر کې پخپل لاس باندې مردار کړي دي. 25 کسان حضرت علی سے مبارک پخپل لاسونو مبارک مردار کړي دي. 21 کسان په یوازې باندې 21 کسان او 4 کسان یو بل سره په امداد باندې مردار کړي دي. نو ټول تینا 25 کسان جوړي. دونه شجاعت ورکه الله تعالی خلوخه. د غزوه احد په موقع باندې سوالو د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مقابله تا د کفار یو علمبردار وروته طلحه ابن ابي طلحه دا غنمو داغه مقابله تا شیر میرا شیر یزدان سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وروته. کله چې دی دوانه میدان ته یو بل ته مخامخ شو حضرت علی سے مبارک چې کله په وارو کو حمله وکا هغه حیدری گزارو هغه نه څوک بچ کې دی شو. وای چې څنګه په خپل تور را خوشی کا وای هغه
طلحه ابن ابي طلحه پزمک باندې را پریوتو او د بدهواسۍ د وجې په ټوپونو باندې شو، د ډیر تکلیف د وجې په ټوپونو شو او بې حجابه شو، بربند شو. او حضرت علي صاحب ته درخواست وړاندې کو چې ما مه وجنه، ما پرېږده، زه بې حجابه شوم. حضرت علي صاحب مبارک خپله توره په میان کې واچوله، دونه مهربانه وګوره په دشمن باندې مهرباني کوي لګیا دی. د جنگ په دوران کې واپس رالو، یو صحابي ورته عرض کوي اے علي شیر خدا دا دې څوک دا دې پرېښو؟ وایي هغه مانه معافي وغوسته خو پاتې کېږي، وایي نه دی حیدري ګزار وهلی دی، وایي پاتې کېږي اسم نه، لنډ وخت کې به یې مردار شي. او ما هغه وه چې بیا مردار شو. داسې لوی شان الله ورکړی خو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د احد موقع ده. تاسو ته به د هغه جنگ حالات علماء کرامو بیان کړي وي چې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مبارک په کمانډرۍ کې په یو غونډۍ باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام 50 تیر کمان ودرولي و. هغه غونډۍ چې تاسو ته الله وښایي مونږ بار بار کتلې ده، د هغې باندې چې کوم دی د هغې زیارت هم کړی دی. او دې کال چې مونږ تلو نو مونږ پې ونه درېدو، ځکه پې ونه درېدو چې مونږ دې سوچ باندې د پاسه پې ونه درېدو چې دلته د صحابه کرامو وینې توی شوي دي او بېدبي ښکارېده. نو مونږ لرې نه د هغې دیدار وکړو، د احد د غرم دیدار وکړو، د هغه غونډۍ دیدار هم وکړو. الله دې ستاسو سره زما بیا بیا د دې دیدار نصیب کړي. هغه میدان ته چې لاړ شي ستاسو به په ذهن کې هماغه ټوله نقشه را مخکې شي چې دا ځای و چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دلته راغلی، دغه ځای و چې زما د محبوب علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شي، دغه ځای و چې دې ځای کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په تندي مبارک باندې کفارو کاڼي را لړه کړو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د تندي مبارک نه داسې وینې مبارکې را روانې. هغه نقشه به دې په ټوله ذهن کې را مخکې شي او یو جهادي جذبه به در کې قدرتي راوچته شي چې څوک هم چې زه د اسلام دپاره وجنګېږم چېرته نه ځای را پیدا کړم. داسې یو هلته یو فیض پروت دی ښه په جنګ احد میدان کې ګورئ. دارنګې د بدر په میدان کې هم یو الله تعالی یو قدرتي فیض یې خلی دی. مونږ چې تلي وو د بدر میدان ته ډېر ملګري وو مونږ سره، د صحابه کرامو هغه سنت هم ژوندي که د نارې حیدري او د نارې رسالت چغې ملته وهلې وي، د نارې تکبیر چغې م وهلې وي. یو ډېر عجیبه منظر جوړ شو هلته چې دا نارې مونږ ولګولې. الله تعالی دې د بدر د میدان دیدار هم ستاسو زما سره نصیب کړي. نو د احد په میدان چې کله مسلمانانو ته فتح حاصله شوه، فتح چې حاصله شوه، صحابه کرام په دې ګمان باندې د دې غونډۍ نه راکوز شو چې هسې مونږ جنګ وګټلو، بس کفار وتښتېدل، مال غنیمت را غونډېږي، زمونږ به مال غنیمت غونډولو کې امداد وکړو. څه صحابه کرام راکوز شول او څه صحابه کرام په غونډۍ باندې پاتې شول. دې ټایم کې حضرت خالد بن ولید سے مبارک چې لا ایمان نه دی راوړی، د غونډۍ د شا د اړخه چې کوم دی په صحابه کرامو باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه د جنگ نقشه اچانک بدله شوه، مسلمانان دتر بتر شول. چند صحابه کرام د حضور علیه الصلاۃ والسلام نے غیرت وکړه. آئی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صاحب مو، حضرت سیدنا عمر سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پکے ہم. او چند صحابه کرام د غر یو غونډۍ ته لاړو، څه صحابه کرام مدینه منورې ته لاړو، و د جنگ نقشه بدله شوه. دې دوران کې یو ټولګی و چې په حضور علیه الصلاۃ والسلام د حملې باندې را روانو، نیت کې په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله یې خلی وه چې موږ به حضور علیه الصلاۃ والسلام معاذ الله شهید کوو. وایي ناګهانه ورته د حضرت علي سے مبارک خیال شو، وایي مبارک مخ سره توره راوباسله
او د ازمرو په شان چې کوم دی په دغه ټولګي ورغوي وای دغه ټولګي کې څو کفار مردار کړه او سله داسې منډې ورکي چې واپس اړو په دې مخ وای بیا رانه وای دې ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام کتابونه لیکي چې رالو تشریف وروړو ورته فرمای حضرت جبرائیل علیه السلام ته نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب علیہ السلام ته فرمای علی صاحب ته ګوري څنګه بهادر سره جنگي محبوب علیہ السلام ته فرمای انه مني وانا منه زد علی نه یم علی زمانه ده اچھا زد علی نه یم علی زمانه ده ولی بداسنه جنگیږي وی حضرت جبرائیل علیہ السلام وته فرمایل وانا منکم او ز چې کوم دی د تا نه یم او د حضرت علی صاحب نه یم ز تاسو د دوانو نه یم وی دې ټیم کې غیبی आवाज پاسمانونو کې گونج شو د احد په میدان باندې چې لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار چې نشته د ځوان مگر یو ځوان دی چې حضرت علی صاحب دی نشته د توره بلا بلکې یو توره د تجا د حضرت علی سے مبارک توره ده دا د حضرت علی سے مبارک لوی شان خو چې پاسمانونو کې دغه تعریفات شوي دي نو موږ به پزما کولې دغه تعریف نه کوو مدارج النبوه کې نور الابصار کې البدایه والنهایه کې چې کوم دی دغه روایت موجود دی د غزوه خندق په موقع باندې حضرت علی سے مبارک د بہادری عجیبه مثالونه پیش کړي دي د غزوه خندق میدان ته د الله تعالی سره زما تاسو ټول بیا بوزي التم چلاړ شي جمعتون اوسم شته مسجد علی دی مسجد عمر دی مسجد ابوبکر صدیق دی مسجد فاطمه پکې شته دا هغه ځکه د جمعتون جوړ شوی دي چې دلته د صحابه کرامو خیمه وي نو الته اوس تبرکن جمعتون جوړ شوی دي انسان پکې زړه غواړي چې مونږ پکې وکم نفل پکې ادا کم خو هغه د سعود نجدیانو چې کوم د هغه جمعتون بند کړی دي کاش چې د سنیانو حکومت په الله راوړي چې دغه جمعتون پاک او ستر پراتی وي دا څنګه کنه چې بند کړي आवाज نه دي خیرن پراته دي دا الله کور خدای کنه دارشبرین د الله تعالی د کور د صفای پیغام حضرت ابراهیم علیه السلام تراغله دي حضرت اسماعیل علیه السلام تراغله انتو هر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود چې زما کور پاک کوي تاسو دا د انبیاء کرامو سنت دي د الله د کور صفای کول ګوره په هغه مساجد چې تاسو وګورئ نو رب هم خپم شي چې دا زب د مساجدو حال دی ګند پکې پروت دی پړونه پکې ګډوډ پراته دي دوړي پکې پرتی دي زړه باندې درد کی کدا جمعتون دای کولو کړي وې نو دلته چا د بوت عبادت کولو دلته چا د بوت عبادت کولو دلته چا د نور عبادت کولو هر چا به د 2 رکعاتو نفل نیت کولو چا به حضرت علی صاحب ته بخل چا به حضرت عمر صاحب ته بخل چا به حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته د خپل نفلونه بخل د الله تعالی عبادت په پکې کېدو د بل چا عبادت په نه کېدو الله تعالی دې آی کې عشق رسول راولي الله تعالی دې پکې د اهل بیت مینا راولي د جمله صحابه کرام مینا محبت پکې الله راولي نو اکثر دغه خندق دیته خندق ویل کېږي ځکه غزوه خندق وته ځکه ویل کېږي د صحابه کرام ډېر لوی خندق کولو کړو دغه گہرائی ډېر لوی و نو اکثر کفارو به دغه خندق پار کولو او په مسلمانانو به د حمله کوشش کولو دی کو یو د کفار یو سردار عمر بن عبدود
عمر بن عبدود په مسلمانانو باندې د حمله په نیت باندې په د خندق را پورې وته او د حمله کوشش وکړو. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مخله ول ورغه چې عمر اصل راغله وی حمله کوم در باندې. عمر ورته وی علی تا غوښه مخینه ستا د پلار او زما ډیره بهترینه یاری دوستی تیر شوې ده. زتا نه قتلوم ابو طالب صاحب زما ډیر ګران دوستو او ته زما واره کیږي زتا نه وجنم زما د مخ نه غواشه. حضرت علی صاحب په الله او پر رسول غیرت کوي ښا ورته فرمای کته زما د پلار دوست خو ور سره د الله او د رسول دشمن می زه خو دې نه پرېږدم. داسې غیرت ته الله مو تاسو کې راولي چې د الله او پر رسول باندې غیرت په پوله پټي غیرت کو په خپل زنانو غیرت کو په انبیاء کرام او پر رسولانو بالخصوص پر رسول الله مبارک په صحابه په اهل بیت د غیرت جذبه دی الله ما کې تاسو ټول کې راولي. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ور سره په جنگ باندې شروع شو او چند لمحو کې دا عمر بن عبدود دا اسنر لړکو او واصل بالجهنم کو. تاسو عجیب کمال الله ور کړو چې چا بس تور رو باسره دا بیا ته بچ نه دی پاتې شي. دا هغه مبارک کرامت وګوره. د غزوه خیبر په موقع باندې عجیب کمال کړي دي. حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک هجره کې غزوه خیبر شوه دي. خیبر علاقہ کې د يهوديانو ډېر لوی کلې وي. یو لوی کله و نور وسره مختصرا کلې چې هغه فتح کول آسان کار نو ځکه چې دلته د يهوديانو تعداد ډېر زیاتو. ک الله تعالی دې پیربوت نو ان شاء الله د خیبر کلې ته زما اراده ده چې داغه دیدار وکړو. الله تعالی دې تاریخي مقامات پتا شو مانه وکتی پما باندې د الله تعالی دیدار د ټولو کې دې کې او فیض دې ګوره ښا ما خو محسوس کړی دی الله تعالی دې تاسو نصیب کړي. نو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په دې موقع باندې ډېر بهترین کردار ادا کړو د غزوه خیبر په موقع باندې. اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے حمله وکا د خیبر په کله باندې خو کامیاب نشو. بیا رسول الله مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق سے مبارک ورولے گلو او سیدنا عمر سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ هم ناکام رالو کله فتح نشوا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړي چې سبا لبزدغه جنډا هغه چاله ورکوما چې الله تعالی او دغه رسول هغه سره ډیر زیات مینه کوي او هغه هم د الله تعالی او دغه رسول سره ډیر زیات به کچ مینه کوي او دغه پلاس باندې و دغه کله سباله فتح کیږي. هر یو صحابي پزړ کې خواهش لرلو د شپې نفلونه کول چې الله سباله حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانو واخلي چې راشه ته دا جنډا والو په دې کله باندې ورشه. هر یو صحابي د بهادرۍ کوشش کولو چې زمانوم دې سبا راشي د شجاعت مظاهره کول غستل چې سبا دې الله تعالی وکړي چې زمانوم دې حضور علیه الصلاۃ والسلام واخلي. کله چې مجلس په سبا باندې ولګېدو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب شو صحابہ کرام سره فرمائے این علی ابن ابی طالب. حضرت علی سے مبارک کم دے ټول صحابہ کرام یو بل تګوري دا आवाज غیر متوقع د یو صحابي په خیال کې دان راتلو چې د حضرت علی سے आवाज بکی ولی چې د حضرت علی سے مبارک په دغه ورځ باندې سترګې مبارک کی خوب وي سترګو مبارکو کې درد ډیر زیات خوښ شوی وي. نو د صحابه کرامو خیال او ګمان کې دانو چې د حضرت علی سے आवाज بکی
صحابه وته فرمای چې جا خو لنګر خانه کې دی مجاهدینو د پاره چې کوم ځای کې لنګر تیارېدو الته تشریف فرما د سترګو کې درد دی محبوب علیه السلام فرمایل رای وړای ماته رای ولای حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ رالو